নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবর দেখুন। কলকাতায় নতুন এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার খুলে পূর্ব ভারতে তার উপস্থিতি মজবুত করল আল্ট্রাভায়োলেট। গোটা ইউরোপ জুড়ে আন্তর্জাতিক লঞ্চের পর আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এবং দ্রুততম ভারতীয় মোটরসাইকেলের নির্মাতা আল্ট্রাভায়োলেট ভারতে তার সম্প্রসারণ বজায় রাখল। আজ 29শে জুলাই কলকাতার লেক টাউনের কাছে শ্রীভূমিতে এক অত্যাধুনিক এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার উদ্বোধন করার মধ্যে দিয়ে কেজিএন অটোমোবাইলস ইভির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নতুন প্রতিষ্ঠিত ইউভি স্পেস স্টেশন ক্রেতাদের আল্ট্রাভায়োলেটের পারফরম্যান্স মোটরসাইকেলগুলোকে পরখ করার এক সার্বিক অভিজ্ঞতা যোগাবে। ইউভি স্পেস স্টেশন হলো এক 3S জায়গা যা ডিজাইন করা হয়েছে মগ্ন করে রাখার মতো অভিজ্ঞতা যোগানোর মধ্য দিয়ে। তার শুরু এক ছাদের তলায় টেস্ট রাইডের অভিজ্ঞতা, বিক্রি, পরিষেবা, চার্জিং, পরিকাঠামো এবং একগুচ্ছ মোটরসাইকেল অ্যাক্সেসরিজ যোগান দিয়ে। এই সেন্টারে ইউভি সুপারনোভা ডিসি দ্রুত চার্জিং পরিকাঠামোও রয়েছে। আজ কলকাতায় এই অত্যাধুনিক শোরুমটির উদ্বোধন করেন আল্ট্রাভায়োলেটের সিইও কো ফাউন্ডার নারায়ণ সুব্রহ্মণ্যম। তিনি আল্ট্রাভায়োলেট নতুন প্রযুক্তির শোরুম উদ্বোধন করার পর এই অত্যাধুনিক মোটরসাইকেল সম্পর্কে কী বললেন তাই শুনুন এখন। We were in Bangalore for a long time, and today we have expanded to more than 15 cities across India. We will take you on some of that journey, give you some context to where we are as a company, as a brand, and what it's taken to get to this point in terms of building the technology ground up to very advanced global standards with the F77. So I'm one of the founders, Narayan, and Mr. Asibul, very glad to be partnering with you. Hope to have a lot of success here in Kolkata moving forward. Alright, so to start out with a little bit of a journey on Ultraviolet, we started the company with the vision of imagining, designing and making in India for the world. So I come from an automobile design background. I was working in Europe and Japan before coming back to India in 2015 with the strong belief that India has the technology, India has the talent on both hardware, software and design to start building products of global value. And it's been an 8-year journey since then. What you see when I say design in India, that is the first sketch of the X77, and what you see moving forward is the production motorcycle. So very, very strong principles rooted in design and technology. And today we have two variants. What you saw earlier is the F77 Mark II, and this is the F77 Super Street. So the F77 today is the most acclaimed electric two-wheeler in the country. We have been recognized by pretty much every media house across India and some globally as well for both the design, technology and the performance specifications of the motorcycle. And we had an event recently in Bangalore for the F77 Super Street, and here's a video of what the media had to say. Welcome to the F77 Super Street Media Rides. Today we are at a great location. This is the Velocity International Circuit in Bangalore, and we are here to push them to their very limits, both on the track as well as off the tracks. Today, what we have for the media rides is the F77 Super Street. Now what you see here is a motorcycle that has been geared up for a street-oriented usage. Essentially what it means is the riding triangle, the riding posture change. And essentially that meant changes on the entire front assembly from the entire handlebar, which was earlier clip-ons, and now we have a tubular handlebar. We've got an entire new triple clamp design, as well as the cluster twin angle has changed as well, and this changes the entire riding experience altogether. So one of the most frequent things that we have been asked, especially from the folks who take out the F77s and go touring,
is how can we charge our motorcycles from the car chargers, right? What you typically have for cars is your Type 2 charging network, and today they're introducing something very special. This is called the UV Link. Essentially, this Type 2 interface allows you to use the existing car charging network, which means we're talking about the AC Type 2 chargers, and use this to plug in your motorcycle charger or any electric two-wheeler charger for that matter and charge it from a car charging network. So super excited to introduce this new product. This is called UV. The super speed, the relaxed riding position, the tall right handlebar, it makes it very easy to move around. It makes it easy to ride for long routes, particularly in traffic. Every street bikers want that they have power with them as well as street comfort. Being on the ride, I especially enjoy it on the highway. Is definitely cool, but integrating the fact that bike can be charged at a car charging station is actually a very good idea. I think this is the first ride in the EV electric vehicle. If someone has included this, so I'm so excited to use it work with this now. আজ শোরুমের উদ্বোধনে এসেছিলেন ভারতবর্ষের নামকরা বাইক রাইডার, যিনি হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অনায়াসে পাড়ি দেন সবচেয়ে ঠান্ডা এবং অত্যাধুনিক গরমের মধ্যেও। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এখন। Here in Kolkata. That's the reason as soon as I bought my bike, my first long distance ride was to Kolkata. Around it was 4,400 kilometers. From past 14 months, this is my fourth time to Kolkata for my family, as well as I did some long distance ride and international rides. Last December, January, when I came to Kolkata, from here I extended further to Panitanki border, Nepal-China border, from there Kerala border, which is Nepal-China border, and Bhutan, Bangladesh, and Nathula Pass. And it holds a world record because I was riding in minus 10 degree temperature. So highest temperature is 44-degree temperature in coastal region, and in upper Mustang area, Nepal-China border, minus 10-degree temperatures. So I haven't faced any issues at all with respect to long distance ride, and I covered almost entire India and international, all kind of climatic conditions, terrains. Even I was riding in flooding kind of rainfall as well. And with respect to range, which he was mentioning, 300 plus, I myself clocked 313 kilometers per charge. So 250 to 280 and 280 to 300 depending on our riding pattern and the terrain will get it. And one interesting I tell you, like everything, since it's electric, the range depends on the power consumption. When I was riding on Himalayas, upper terrain, we need more power consumption. But when you are coming down, so using the region feature, we can save it. So if you are spending more at some region, we can gain it back while returning back. So that way you can manage it. লেকটাউন শোরুমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসিবুল হক কি বললেন এই নতুন ধরনের যুগান্তকারী মোটরসাইকেলের শোরুম প্রসঙ্গে তাই শুনুন এবার। আল্ট্রাভায়োলেট আমাদের ইন্ডিয়ান বেস্ট ব্র্যান্ড। দুটো বন্ধু মিলে কোম্পানিটা বানিয়েছিল। তারা নিজেরাও ইয়াং, তারা জানে ইয়াং জেনারেশনকে কি অ্যাট্রাকশন করবে, সেভাবে বানানো। আর্গোনমিক্স থেকে শুরু করে এর এরোডাইনামিক্স সব কিছু বেস্ট। 3টে মোড আছে, কম্ব্যাট, গ্লাইড আর ব্যালিস্টিক। কম্ব্যাটে আপনি মিডিয়ামে থাকবেন, গ্লাইডে নর্মাল যাবেন, ব্যালিস্টিক আপনি সুপার স্পিড পাবেন। পিক আপ, একবার পিক আপ দেবেন 100 হয়ে যাবে। তো ইলেকট্রিকের মধ্যে যে এত পারফরমেন্স পাওয়া যায়, এটা ফার্স্ট টাইম আল্ট্রাভায়োলেট করে দেখিয়েছে এবং টেস্টেড করে, মানে আমরা কাস্টমার ইউজ করে ফিডব্যাক দিয়ে জানিয়েছে যে বেস্ট ইলেকট্রিক বাইক। আমাদের দুটো মডেল আছে। বেস্ট মডেলে আপনার একবার চার্জ করলে 260 কিলোমিটার যাবে, আর রিকন মডেলে একবার চার্জ করলে আপনার 323 কিলোমিটার যাবে। চার্জে কতক্ষণ চলবে? চার্জে আপনি নর্মাল চার্জারে আপনি 5 আওয়ার্স সামথিং, আপনি বুস্ট চার্জিং করলে 3 আওয়ার্স প্লাস, সুপারনোভা চার্জ করলে আপনি 20% to 80%, 50 মিনিটস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বাড়িতে আপনি নর্মাল 15 অ্যাম্পিয়ার প্লাগে লাগালে চার্জ করতে পারবেন। চার্জার আপনি বাইকের সাথে পাবেন। বাইকের প্রাইস আছে অন রোড আপনার 3 লাখ থেকে শুরু,
বাকি কালারের উপর ভেরিয়েন্ট আছে। আর রিকনের জন্য আপনার 4 lakhs অন্য স্কুটিটা আমাদের টেজারাট যেটা লঞ্চ হবে, এখনো লঞ্চ হয়নি। রিটেল স্টার্ট হবে আপনার জানুয়ারি 2026 ফার্স্ট কোয়ার্টার থেকে। ওটার ব্যাপক ফিচার্স, ওরকম ফিচার্স কোনো স্কুটারে ফার্স্ট টাইম, মানে কোনো ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড কোনো নাই ওরকম, যেখানে এত ফিচার্স আছে। রেডার আছে, ক্যামেরা আছে, আপনার পার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট এসব সব আছে। তো সব ব্যাপক স্কুটি। কি আশা করছি ইয়াং জেনারেশনের খুব পছন্দ হবে। এবং পছন্দ হবে বলতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টমাররা যা টেস্ট ড্রাইভ নিচ্ছে তারা একবারেতেই রাজি। আমার নাম হাসিবুল হক, আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। লেকটাউন শোরুমের ম্যানেজার অভিজিৎ বিশ্বাস কি বললেন এই প্রযুক্তির মোটরসাইকেল সম্পর্কে, তাই শুনুন এবার। কিছু গাড়ি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে রেডি স্টকে রয়েছে, যেগুলো ইমিডিয়েটলি আফটার ধরে নিন পেমেন্ট উইদিন 1 day or 2 day ডেলিভারি পেয়ে যাবে। আর যদি ধরে নিন এমন কিছু কেউ বুকিং করছে যে কালার ভেরিয়েন্ট মডেল আমাদের কাছে এই মুহূর্তে রেডি স্টকে নেই, সেটা আমরা আনিয়ে দিতে মোটামুটি ধরে রাখুন 12-15 দিন সময় লাগবে। কটা কালারের গাড়িটা? এটা আমাদের টোটাল 9টা কালারের আছে। হ্যাঁ। আর দামের রেঞ্জ কিরকম করা হয়েছে? দামের রেঞ্জ আপনি ধরে রাখুন মোটামুটি 3.5 to 4.5 এরকম রেঞ্জে আসছে। মাইলেজ তো বলেন, এটাকে রেঞ্জ বলা হয়, যেহেতু মাইলেজ মানে হচ্ছে ফুয়েল টু কিলোমিটার রেশিও হয়। বাট এটাতে যেহেতু আমাদের কি হয় মানে কত চার্জ দিলে কতটা যাবে আর কি, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 223 ইন সিঙ্গেল চার্জ। আর ব্যাটারি কতদিনের লং? ব্যাটারি আমাদের ওয়ারেন্টি রয়েছে 8 লাখ কিলোমিটার, আই রিপিট 8 লাখ কিলোমিটার অথবা 8 বছর একটা বাইকের ক্ষেত্রে। একটা বাইক 8 বছর, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে অন্য কোম্পানির গাড়িগুলো 8 বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, হ্যাঁ, সেখানে 8 বছর সার্ভিসটা মানে তারা পাচ্ছে। একদম একদম ব্যাটারি ওয়ারেন্টি তো রয়েছে 8 বছর অথবা 8 লাখ কিলোমিটার। এবার আপনি একটা বাইকের ক্ষেত্রে 8 লাখ কিলোমিটারের কথাটা ভাবুন, আপনি 8 বছরের কথা ভাবলেন, 8 লাখ কিলোমিটারের কথা ভাবুন যে তখন কি সেটাই যাচ্ছে। বাট এটা ওয়ারেন্টি রয়েছে, এমন না যে আপনি 8 বছর পরে আপনার ব্যাটারি একদম ডেড হয়ে গেল আপনি ফেলে দিলেন, না। 1 লাখ কিলোমিটার চালানোর পরেও গাড়ির ব্যাটারি যখন চেক করা হয়েছে R&D সময়, তখন দেখা গেছে অনলি 4% মানে ড্রেন হয়েছে। 96 কারেন্ট কনজাম্পশনের তো ওরকম এটা আছে আপনার পার কিলোমিটার 60 পয়সা পড়বে আপনার যেতে, আপনার খরচা 60 পয়সা পার কিলোমিটার। সেই জন্যই তো এই প্রোডাক্টটা আপনার ইউরোপের 8খানা কান্ট্রিতে অলরেডি সোল্ড আউট হচ্ছে, অলরেডি রয়েছে। ফার্স্ট ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট যেটা গ্লোবাল মার্কেটে রয়েছে। ইয়াং জেনারেশনের কাছে প্রভাব কতটা পড়বে বলে মনে করছেন? ডেফিনেটলি পড়বে। যারা ধরে নিন বাইক পছন্দ করে, বাইক রাইডিং পছন্দ করে, বা রাইডিং এনথুজিয়াস্ট রয়েছে, যারা এতদিনে ধরে নিন নর্মাল আইসি বাইক ছেড়ে যারা ইভিতে কনভার্ট হতে চাইছে, যাদের রেঞ্জ অ্যাংজাইটি একটা ভাব ছিল, তাদের জন্য বেস্ট প্রোডাক্ট, ইয়াং জেনারেশনের বেস্ট প্রোডাক্ট। এবং এটা কমপ্লিটলি ইন্সপায়ার্ড ফ্রম আপনার এরোনটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এবং আমাদের যে যারা ধরনের R&D করেছে, যারা ডিজাইন বানিয়েছে, তারা কেউ ইসরো থেকে এখানে জয়েন করেছে, কেউ হানিবেল থেকে জয়েন করেছে, কেউ বোয়িং থেকে জয়েন করেছে। তো সেই লেভেলের, সেই জন্য আমাদের পুরো ব্যাপারটাকে আমরা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে এক পার নিয়ে চলছি। আমি অভিজিৎ বিশ্বাস, আমি এই আল্ট্রাভায়োলেট কলকাতা শোরুম ম্যানেজার। এদিন শোরুমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার নাকোদা মসজিদের ইমাম শফিক কাসমি। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এবার। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अजीज हैं और ये लोगों ने इतना अच्छा काम, ये बिजनेस शुरू किया है, और ये हमारे नौजवानों में जो नई बेदारी पैदा हो रही है, इसका एक सबूत है। और हम इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे और लोगों को इसका यहाँ मर्जा बनाए, ताकि लोग आए और उनके कारोबार से जुड़े और यहाँ से वो अपना जिंदगी का फायदा हासिल करें। কেজিএন পরিবারের 2 বরিষ্ঠ সদস্য এদিন শোরুমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। তারা কে কি বললেন তাই শুনুন এখন। আপনারা দেখেছেন আল্ট্রাভায়োলেট হচ্ছে একটা একটা বড় ব্র্যান্ড আর কি, ঠিক আছে। এই গাড়িটা এমন একটা গাড়ি, আপনার 8 লাখ কিলোমিটার ওয়ারেন্টির সঙ্গে ব্যাটারি ওয়ারেন্টি আছে, 8 লাখ কিলোমিটার চলবে। আর গাড়ির দাম আছে 3 থেকে 4 লক্ষ টাকা। আমি এমনি বলছি আর কি, ঠিক আছে, বোঝানোর জন্য আপনাকে।
আর একটা এমনি যদি বাইক আপনি কেনেন তার অ্যাভারেজ কত দেবে, মাইলেজ কত দেবে? 40 থেকে 45 কিলোমিটার। তাহলে 8 লাখ কিলোমিটার মানে আপনার হচ্ছে 6 লাখ কিলোমিটার ধরে রাখেন আপনি, তাহলে 15 লক্ষ টাকার আপনার পেট্রোল পড়ছে, ঠিক আছে। আর এই গাড়িটা আপনার তাহলে তো 5 লক্ষ টাকা, মেনটেন্যান্সটা একদম কম, 0% যা বললো হয় আর কি। তো আপনি 8 লাখ কিলোমিটার যখন চালাবেন তাহলে 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা হয়তো মেনটেন্যান্স খরচা লাগবে, ঠিক আছে। আপনি তাহলে 10 লাখ টাকা বেনিফিট পাচ্ছেন হিসাব মতো। পেট্রোল আপনার যেটা 15 লক্ষ টাকা লাগছে পেট্রোলাতে 8 লাখ কিলোমিটার চালালে, এটা কিন্তু আপনার বিনা পেট্রোলে ইভি, খুব ভালো কোম্পানি, ভালো ব্র্যান্ড মার্কেটে এসেছে আমাদের কেজিএন অটোমোবাইলস ইভিতে। আপনার লেক টাউনে আজকে শোরুম ওপেনিং হলো। সার্ভিস সেন্টার এখানে আমাদের এখানে সার্ভিস সেন্টার হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেলস প্লাস সার্ভিস দুটোই। কারণ যেহেতু কলকাতার প্রথম এবং সেখানে জেলা থেকে যারা কিনতে আসবে, জেলা থেকে কিন্তু তারাও সার্ভিস এখানেই পাবে। একদম এখানে পাবে, একদম এখানে পাবে। তারপর আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে লোকের চাহিদা বেড়েছে, তাহলে এনারা স্টুডিও দেবে, যেমন অন্য অন্য আরো কোম্পানি আছে ব্রাঞ্চ দেয় আর কি, ব্রাঞ্চ করে। তো গ্রাম অঞ্চলে সেরকম ব্রাঞ্চ খুলবে। হাজি শেখ সাকির হোসেন। একটা হাইলাইট, একটা যে মডেল বের করেছে, যে গাড়ি বের করেছে, অবশ্যই আজকে ইয়াং জেনারেশন খুব ভালো। আর আনেওয়ালা টাইম মানে আগের যে নেক্সট টাইম যেটা আসছে, অ্যাকচুয়ালি ওই ইভি চলবে মার্কেটে। পেট্রোলের দাম যেরকম ভাবে দিনের দিন বেড়ে যাচ্ছে, তারপর প্রদূষণ হচ্ছে, তার জন্য ইলেকট্রিক বাইক অবশ্যই চলবে আগামী দিনে। ইউরোপ কান্ট্রিতে তো টোটালটাই ইলেকট্রিকের উপরে নির্ভর করছে এখন। হ্যাঁ, তো আল্ট্রাভায়োলেট আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম আমরা করলাম আল্ট্রাভায়োলেট। তো এইটা কলকাতায় লেক টাউনে শোরুমটা হলো আল্ট্রাভায়োলেট কেজিএন ইভি। তো আমরা চাইবো যে সবাইকে বলবো, যারা বাইক প্রেমী আছে অবশ্যই একবার গাড়ি কেনার আগে একবার এই শোরুমে যেন ভিজিট অবশ্যই করে। আমরা এতদিন জানতাম ছিল মার্বেল জগতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা জগতে। তাদের নতুন শাখা এখন বাইক নিয়ে তারা আবার নতুন কাজে শুরু করবে। না, এটা তো অ্যাকচুয়ালি মানুষকে তো স্টেট চেঞ্জ করতে হবে মাঝে মাঝে। আমাদের একটা ভাষা আছে, প্রত্যেকটা ব্যবসা 20 বছর অন্তর অন্তর ব্যবসা যদি চেঞ্জ করে, ব্যবসা যদি এডিট করে, মানে দরকার, যেগুলো দরকার প্রয়োজন, সেইগুলো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষেরই করা দরকার। আশা করছি না, এই শোরুমটা আশা তো করছি এর রেজাল্ট খুব ভালো হবে। আর একটা 8 বছরের এর ব্যাটারির ওয়ারেন্টি আছে। তো 8 বছর আমরা যদি হিসাব করে দেখি, যদি আমরা যা গাড়িতে পেট্রোল ভরি, তো দেখা যাবে আমার এই 3 বছরেই পেট্রোলে আমার টাকা উঠে যাবে, ফ্রি হয়ে যাবে গাড়ি। 5 বছর ফ্রি গাড়ি চালাবো না। তো বাইক প্রেমীদেরকে বলবো অবশ্যই এই গাড়িটার সম্বন্ধে এসে টেস্ট ড্রাইভে নিয়ে যেতে, টেস্ট ড্রাইভ নিয়ে তারপরে আপনারা কিনুন। আমার নাম হাজি শেখ ইমাম হোসেন। আজ শোরুমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা অচ্যুত চ্যাটার্জি। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এবার। আমি অভিনেতা হিসেবে খুব গর্বিত যে কেজিএন মার্বেল পরিবারের সঙ্গে আমি তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রথম থেকে। তা আমি এই লেক টাউনের বুকে, এই কলকাতার বুকে যে এত সুন্দর একটা ইলেকট্রিক চার্জিং বাইকের শোরুমের উদ্বোধন হলো, এর জন্য আমি খুব আপ্লুত এবং গর্বিত। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।